नाज़रीन आदाब, एवन टीवी में आप तमाम का खैर मकदम है। रायचूर शहर की जहीराबाद तरकारी मार्केट में एक बार फिर आज जबरदस्त बहस व मुबाहिसा देखने को मिला। जराये ने बताया कि आज अलग सुबह यानी रात के तकरीबन 2 बजे के करीब यहाँ पर पुलिस और म्युनिसिपल अमला पहुंचा और उन्होंने यहाँ के ताजिरान को इस बात की हिदायत दी कि वो यहाँ पर तरकारी फरोख्त करने की बजाय यहाँ से वो उस्मानिया मार्केट को मुंतकिल हो जाएं, जिस पर यहाँ के ताजिरीन ने ऐसा करने से इनकार किया, बल्कि उनका ये इसरार था कि वो वहीं पर तरकारी फरोख्त करेंगे और उस्मानिया मार्केट को नहीं जाएंगे। जिसके बाद कुछ देर तक दोनों के दरमियान बहस व मुबाहिसा चलता रहा और बल्दिया का अमला और पुलिस इस बात पर मुज़िर रहे कि जहीराबाद तरकारी मार्केट को उस्मानिया तरकारी मार्केट में मुंतकिल किया जाना चाहिए। चुनाचे ताजिरान ने जबरदस्त एहतजाज का मुजाहरा भी किया और वो धरने पर भी बैठे। इसके बावजूद जब उन्हें यहाँ से हटाने की कोशिश की गई तो कुछ नौजवान ताजिरान बरहम हो गए और उन्होंने अपने जिस्म पर पेट्रोल और मिट्टी का तेल छिड़क लिया और इस बात की धमकी देने लगे कि अगर यहाँ से किसी को हटाने की कोशिश की जाएगी तो वो अपने आप को आग के हवाले कर देंगे। इस वाक़े से यहाँ माहौल तशवीशनाक हो चुका था, जिसको देखते हुए बल्दिया अमला और पुलिस को यहाँ से जाना पड़ा और रोजाना के मामूल के मुताबिक आज सुबह भी यहाँ पर तरकारी की फरोख्त जारी रही। देखिए इस सिलसिले में हमारे नुमाइंदे की खुसूसी रिपोर्ट। आखिरकार तरकारी का कारोबार सुबह फिर शुरू हुआ। म्यूनसिपालिटी के लोग भी चले गए, पुलिस भी चली गई। 200 से 250 आदमी का रोजगार इस तरकारी बिजनेस से लगा हुआ है। ये देखिए सुबह से तरकारी की गाड़ियां, तरकारी वाले आना शुरू हो गए हैं। तकरीबन 8 से 10 फरी वाले यहाँ पर आते हैं। जैसे मलियाबाद है, इड़कनूर है, बिजनगेरा है, यरगेरा है। इसी तरह तकरीबन करियों से लोग यहाँ पर आते हैं तरकारी बेचने के लिए। तरकारी बेचने वाले लोग और किसान इतने सख्त नाराज़ थे बल्दिया को लेकर और म्यूनसिपालिटी पुलिस को लेकर कि अपने आप पर ये पेट्रोल छिड़क लिए आग लगाने की कोशिश कर रहे थे। नाज़रीन, अगर इसमें कोई हादसा पेश आता तो इसके ज़िम्मेदार कौन होते? क्या पुलिस होती या फिर म्यूनसिपालिटी होती? कोई हादसा ना हो इसलिए फ़ौरन फायर ब्रिगेड का गाड़ी भी बुलाया गया। आग बुझाने वाला गाड़ी भी आया हुआ था। अगर कोई हादसा पेश आता, कोई आग अपने आप को लगा लेते तो ये इसके ज़िम्मेदार कौन होते? म्यूनसिपालिटी इसकी ज़िम्मेदार होती या फिर पुलिस होती? नाज़रीन, फ़िलहाल तो तरकारी का कारोबार फिर से एक बार शुरू हो चुका है। अब देखते हैं कि आगे ये कहाँ तक मामला जाता है। A1 टीवी रायचूर के लिए मैं मोहम्मद असलम। ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಬಡಾವಣೆಗಳು ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 16, 18, 1, 2, 3, 4, 30, 31 ಇಲ್ಲಿ ಸತ್ಯನಾಥ್ ಕಾಲೋನಿ ಎಲ್ಲವೂ ಟೋಟಲ್ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಲೆಟರ್ ಕೊಟ್ಟರು ನಮ್ಗೆ. ಯಾಕಂದರೆ ವಾಕಬಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲೇ ತರಕಾರಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಫ್ರೆಶ್, ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಇರಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲರದು ಕೊಟ್ಟು ಲೆಟರ್ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟಿನೇ ಹರಾಜು ಮಾಡಿತ್ತು 9.5 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ. 9.5 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು 9.5 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡೋಕತ್ತೀವಿ. ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 5-6 ವರ್ಷದಿಂದ ಐತಿ ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡೋದು. ಈ ಇನ್ನೊಂದೇನೆಂದರೆ ನಾವು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ದಾಗ ಬಾಡಿಗೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇವಾಗ ಏನಂತಾರೆ ಏಕದಮ್ ಬಂದು ಎದ್ದೋಗ್ರಿ ನೀವು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ 400-500 ಕುಟುಂಬಗಳ ಜೀವನ ಮಾಡಕತ್ತ ಸರ್. ಇದೇನಾದ್ರೆ ಸಂವಿಧಾನ ಪ್ರಕಾರನೇ ನಮ್ಗೆ ಐತೆ ಹಕ್ಕು ಐತಿ. ಇದೇನು ದೌರ್ಜನ್ಯ ಆಯ್ತು ಸರ್. ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಈ ಥರ ಇಲ್ಲಿಂದ ಎದ್ದೋಗ್ರಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ಸಹಾಯಕ ರೆಡಿ ಇದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಎಲ್ಲ ನಗರಸಭೆ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಎಲ್ಲ ಲೆಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಸರ್. ಈ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆದು ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟಿನೇ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟದ ಮೊದಲು. ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ಮಾತಾಡೋದು ಸರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಕೇಳಿ, ಅವ್ರದ್ದು ಕೇಳಿ ಸರ್, ಕೇಳಿ ಕಾಸಿ ಮತ್ತೆ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಇವರಿಗೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಉಸ್ಮಾನಿಯಾ ಮಾರ್ಕೆಟ್ವರೆಗೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೂಡ್ತೀವಿ, ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಏನಂತ ಕ್ಲೀನ್ ಅಂತ ಏನಂತ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಸಿ ಕೂಡ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಶುರು ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅವರು ಒಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಒಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಇವ್ರು ಏನಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅವರೇ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್ ನಮಗೆ. ಎಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕಾಯಿಪಲ್ಲೆ ತಗೊಂಡು ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಮಾರಿ ರೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲ ಸಾಹೇಬ್ರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಅನುಕೂಲ ಇದೆ ಸರ್, 300ಲಿಂದ 400 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಸಾಹೇಬ್ರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಗಲೀಜಾಗಿದೆ. ಇದು ತಿನ್ನೆ ಕಾಯಿಪಲ್ಲೆ ಐತೆ ಸರ್. ನಮಗೇನಿಲ್ಲ ಸರ್, ಜನಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ, ಜನಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ.
ಇಲ್ಲಿ ಟೆಂಡರ್ ಅಂದ್ರೆ ಟೆಂಡರ್ಗೆ ರೆಡಿ ಅದ. ಟೆಂಡರ್ಗೆ ಆದರೆ ಟೆಂಡರ್ ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಅದು ಟೆಂಡರ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಟೆಂಡರ್ಗೆ ಅದರೊಳಗೆ ರೊಕ್ಕ ಕೊಟ್ಟಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಅದಾರೆ. ಆಯ್ತು ಸರ್, ಮಾಡಿ ಸರ್, ಮಾಡಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾಡಿ ಸರ್, ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ. ನೀವು ಕಾಳು ಬಿಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಕೊಡಬೇಡ್ರಿ. ಆಯ್ತು ಮಾಡಿ. ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಬರ್ಲಿ ಸರ್? ಇವೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ತಲೆ ತೋರಿಸಿ ಇದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೊಂದು ಬಿರುದು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರಿ ಸಾಕಷ್ಟ. ఒకరు ఎవరైనా ఒకరు మాట్లాడండి. पूरे इस टायर को लेंगे क्या? इधर फोकस अच्छा वैसा भी टायर को ले सकते हो, फोकस आता पूरा फेस गीस सब आता उसमें. ಆಟೋ ಹೊರಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರೆ ಕಾಯಿಪತ್ರ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಮತ್ತೆ ತಿರುಗಿ ಕಾಯಿಪತ್ರ ಅಷ್ಟೇ ಕಾಯಿಪತ್ರ ಇರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ರೈತರಿಗೆ ಏನಂತದ ಕಾಯಿಪತ್ರ ರೊಕ್ಕ ಕೊಡ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆ ಮೇಲೆ ಹೋದರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಾಯ್ಕರಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಆಗಿಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲ ನಾಳೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಇಷ್ಟು ತಗೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್. ರೈತರು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್? ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಇನ್ನು ಮಾರ್ಕೊಂಡು ಎಣ್ಣೆ ಹೊಡೆದು ಕಳೆ ತೆಗೆದು ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಿ ಇದು ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಅವರೆಲ್ಲ ಬಂದು ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡ್ದಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ನಾವು ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ತ್ರಾಸ ಐತೆ. ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ. ನಮಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗಿರ್ತದೆ. ಇಷ್ಟೊಂದು ತ್ರಾಸ ಪಡೋಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಓದ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನುಕೂಲ ಇದ್ದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಡ ಅಂತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಂತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಗಾಡಿ ಒಳಗೆ ಬಿಡೋಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಇರಲ್ಲ, ಇಷ್ಟು ತ್ರಾಸ ಐತೆ. ಬೇರೆ ತುಂಬ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ರಿ, ನಮಗೇನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲದು ಅಂತ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಮಾಡಿ ಏನಾದಂದ್ರೆ ಹೊಡೆಯೋಕೆ ಬರುತ್ತಾರೆ ಅವರು. ಹಂಗಾಗಿ ಇನ್ನೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟಿ ಅವರು ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು? ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟಿ ಸರ್, ಇದೇ ಕಾಯಿಪಲ್ಲೆ ಮಾರೋರು ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬೇರೆ ಯಾರು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಸರ್? ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಷ್ಟೊಂದು. ಬಂದು ಇವರು ಕಾಯಿಪಲ್ಲೆ ತಗೊಂಡವ್ರೆ ಇದು ಮಾಡೋದು, ಏನಿದ್ರೆ ಅದೇ ಅವ್ರಿಗೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಮಾಡೋದು. ಆಮೇಲೆ 10 ಗಂಟೆ ಮೇಲೆ ಹೋದರೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಕಾಯಿಪಲ್ಲೆ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಅಂದರೆ ಮನೆ ಹೋಗಿ ಏನು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್? ಅದು ಏನೋ ಇಷ್ಟ ಜನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮಾರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋರು. మార్కెట్ ఇది బయలాది అనుకూలం మాది గాడి లాపుకోనికి అక్కడ కరే అయితే అక్కడ కింద గాడి లాపుతారే ఇక్కడ అక్కడ ఫుల్ త్రాస్ ఉండదు అంద కింద అనుకూలం బాగుండదు మాకు కిందే కావాలి మాకు కిందే కావాలి మాకు గాడిలు ఇట్ల నుంచి ఇట్లా బైపాస్ నుంచి వస్తాయి అక్కడ సైడ్కి ఉంటుంది మాకు కింద అనుకూలం బాగుండదు అందరు లోపల ఫుల్ త్రాస్ ఉండదు గాడి లాపునికి లేదు అక్కడ ఇక్కడ అంత బజారు జగ్గి త్రాస్ ఉండదు అంద మాకు ఎంతవరకు రైతులకి ఇక్కడే కావాలి మాకు అనుకూలం आप వెనకేనికి పెడగానా నువ్వు రైతులు దాకా పూరా రోడ్కి పెడతాము. ఇప్పుడు చూడనికి ఎట్లా అంటావు?
ಮಾತಾಡ್ರಿ ನೀವು ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ mal ready అయిపోతుందా ನಮ್ಗೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟದು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಾನ ತೋರಿಸಿ ನಾವು ಮಾತಾಡಿವಿ ಎಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ರಿ ಅಲ್ಲ ಸಾಹೇಬ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಗೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗುತ್ತೆ ಗಾಡಿಗಳು 100 ಬರ್ತಾವ್ರಿ 100 ಬರ್ತಾವ ಡೈಲಿ 100 ಮಾರಾಕತ್ತಾರ ಗಾಡಿ ಬರ್ತಾವ ಸರ್ 100 ಗಾಡಿ ಬರ್ತಾವ 100 ಗಾಡಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿರಿ ಸರ್ 3 ವರ್ಷದಿಂದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಾಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು 3 ವರ್ಷದಿಂದ 4 ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ
ಹೌದು ಸರ್ ಕರ್ಸಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಬಂದಿ ಗೊತ್ತಾ ಇಲ್ಲೇ ಅವ್ರದೇ ಆಗಲಿ ನಾವು ನೀವು ನಮ್ಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ 300 ಮಂದಿ ಬರ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಹೊಡಕ್ಕಿಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕತ್ತಾರೆ ಅವರು ಹೌದು ಸರ್ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಯಾರು ಕೇಳಬೇಕು ನಮ್ದು ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟಿ ಅವರು ನಮ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟಿ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನೇ ಹೊಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಓಡಕ್ ಬಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ರಿ ಸಾಹೇಬ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಇಷ್ಟಿಗೆ ಯಾರಿಗೇನ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡೋದಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಸಹಾಯಕ ಮತ್ತೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದೀವಿ ಸಹಾಯಕ ಮತ್ತೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದೀವಿ ಉಸ್ಮಾನಿಯಾ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಳಗೆ ಜಾಗ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ನಾವು ಆಗಲ್ಲ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಎಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀರಿ ನೀವು? ಎಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀರಿ? ಗಿರೌಂಡ್ನಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು? ಅವ್ರ ಅಂಗಡಿ ಮುಂದೆ ಹಾಕಿರಿ ಹೆಂಗ್ ಗಿರಾಕ್ ಬರ್ತಾರೆ ಒಳಗ? ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವಿಡಿಯೋ ತೋರಿಸಿ ತಡ್ರಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತೋರಿಸಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೋಗಿ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್. ಹೇಳಿವಿ ಸರ್, ಮತ್ತೆ ಹಿಂಗ್ ಬಂದು ನೀವು ಒಮ್ಮೆಗೆ ತೆಗಿಯೋದು ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು? ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಆಗಿದೆ, ಜನಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತದೆ ಸಾಹೇಬ್ರು ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರ ನೋಡ್ತಾರ. ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಇವರು ಬಂದು ನಮ್ಮ ತಲೆ ಇಷ್ಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಮೆಮೊರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಗೊತ್ತಾ? 4 ತಲೆ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಿ 4 ತಲೆ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಿ ಕಮಿಷನರ್ ಬಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಆಕ್ಷನ್ ತಗೋರಿ ಸರ್. ಜಾಗನೇ ಇಲ್ಲ, ಮಶಾಣದಾಗಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕೊಡೋರು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅಪೀಲ್ ಮಾಡಿ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡಿ. ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಉಸ್ಮಾನಿಯಾ ಮಾರ್ಕೆಟ್ದಾಗ ಎಲ್ಲ ಗಲೀಜಿದೆ ಸರ್, ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅಂತ ಹೇಳ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೋಗಿ ವಾಪಸ್ ಬಂದು ಏನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಊಟ ಮಾಡೋದು ತರಕಾರಿ ಎಲ್ಲಿ ಮಾವೀರ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಶ್ವತ್ ಜಾಗ ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಎಲ್ಲ ಲ್ಯಾಟ್ರಿನ್ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಮಾಡಕತ್ತಾರ ಸರ್. ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ರಿ, ನಾವು ಬರ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಸರ್ ಹೆಂಗೈತೆ ಸರ್. ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಕುಂತ್ರೆ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಒಳಗಿಂದ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಅಲ್ಲಿ ರೋಡಿಗೆ ಹಾಕಕತ್ತಾರ. ನಾವು ಲೆಟರ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅವರು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಒಂದೇ ಕಾನೂನು ಇದೆನಾ? ದಿನಕ್ಕೆ 1000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಅಲ್ಲಿ 300 ರೋಡ್ ಮೇಲೆ ಕುಂತು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಕತ್ತಾರ, ಅದು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ? ಎಲ್ಲ ಲೀಸ್ ಮೇಲೆ ಅಂಗಡಿ ಕೂಡ ಹಾಕಿರಿ ನೀವು, ಅದು ನೋಡಕತ್ರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ನೋಡಿಲ್ಲ ನೀವು, ಬರೀ ಎದ್ದೇಳ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಮಾಡಿ ಏನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ನ್ಯಾಯ ನೀವೇ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಬಂದ್ರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಇದೆ ನೋಡೋಣ ನಡ್ರಿ. ನಿಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಬರ್ತೀವಿ 4 ಜನ ನಾವು. ಇಲ್ಲ ನಾವು ಹೇಳಕತ್ತೀವಿ ಸರ್. ಹೇಳ್ರಿ.
ಅದ ನಿಮ್ದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಬರ್ತಾರೆ ಸಾವಿರ ಹತ್ರ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಸರ್, ನಾವು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಬರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ, ನಾವು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನೋಡ್ರಿ ಹೇಳ್ರಿ ಒಂದ್ಸತಿ ಬಹಿರಂಗ ಹರಾಜು ಷರತ್ತುಗಳು, ಇದ್ರೇನ್ ಷರತ್ತುಗಳು ಬಹಿರಂಗ ಹರಾಜು ಆಗಿತ್ತು, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಆಯ್ತು, ಹರಾಜು ಮತ ಆಯ್ತು. ಇದ್ರಾಗ 9 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಟೋಟಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅವ. ಒಂದ್ಸಲ ಮತ್ತೆ ನೀವೇ ಕಾನೂನು ಇಲ್ಲೇ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರಂಗ ಸರ್. ಇದು ನಗರಸಭೆ ಸದಸ್ಯರು ನಮ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದವರು ಎಲ್ಲಾರು ಟೋಟಲ್ ಈ ಏರಿಯಾ ವೈಸ್ ಲೆಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಜನ ಮತ್ತೆ ನಾಗರಿಕರು ಮತ್ತೆ ಕೊಟ್ಟಾರ, ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ಲಿ ಅಂತ ರಾಯಚೂರು ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ತಿಮ್ಮಾಪುರ ಪೇಟೆ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘ, ವೀರಾಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಂಘದವರು, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘ, ಇಷ್ಟು ಜನ ನಗರಸಭೆ ಸದಸ್ಯರು ಹರೀಶ್ ಎಲ್ಲರೂ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ ಓಡಾಡಕ್ಕೆ. ಏನ್ ಸರ್? ಆಂಜನೇಯ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್, ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್, ರಾಯಚೂರು ಮುಸ್ಲಿಂ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಫೋರಂ, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಪರ ವೇದಿಕೆ, ಸತ್ಯನಾಥ್ ಕಾಲೋನಿ ನಿವಾಸಿಗಳ ನಾಗರಿಕ ವೇದಿಕೆ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಇರ್ತಾರಲ್ಲಿ, ಭಾರತ್ ನಗರ್, ಅನುಷ್ಠಾ ನಗರ್, ಮರಗಮ್ಮ ಗುಡಿ ಸರ್. ಇವೆಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅದ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೇನೆ ನಾವೇನು ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ನಾವು ಅದನ್ನ ಪರಿಪಾಲನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ರಿ ಯಾವಾಗ ಬರ್ಬೇಕು ಸರ್? ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೀವೇ ಹೋಗಿರಿ. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಸರ್, ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಮಾತಾಡಿ ಹೇಳಿ ಹೋಗ್ಯಾರ ಸರ್. 11 ಗಂಟೆಗೆ ಬರ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದ್ರೆ ಯಾರಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಬಿಡುವಂತ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿ ಆಕ್ಷನ್ ತಗೋದು? ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀರ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಕತ್ರಿ, ಹೋಗ್ತೀರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬಿಟ್ಟಾಗ ಉಸ್ಮಾನಿಯಾ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಜಾಗ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ನಾವು ಆಗಲ್ಲ, ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಜಾಗನೇ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಎಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀರಿ ನೀವು? ಎಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀರಿ? ಎಲ್ಲಿ ಗಿರೌಂಡ್ನಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು? ಅವ್ರ ಅಂಗಡಿ ಮುಂದೆ ಹಾಕ್ಯಾರ. ಹೆಂಗ ತೋರಿಸಿ ತಡ್ರಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತೋರಿಸಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೋಗಿ ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗತ್ತೆ, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಏನ್ರಿ? ಏನ್ ಸರ್? ನಮ್ಗೆ 4 ತಲೆ ಎಲ್ಲಾನು ಕೊಡ್ರಿ, ಬೇರೆ ತಲೆ ಎಲ್ಲಾನು ಕೊಡ್ರಿ ಸರ್. ಹೇಳಿ ಸರ್, ಮತ್ತೆ ಹಿಂಗ್ ಬಂದು ನೀವು ಒಮ್ಮೆಗೆ ತೆಗಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು? ಇವಾಗ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಆಗಿದೆ, ಜನಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು. ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಇವರು ಬಂದು ನಮ್ಮ ತಲೆ ಇಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಎಷ್ಟು ಮೆಮೊರಾಂಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಗೊತ್ತಾ? 4 ತಲೆ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಿ, 4 ತಲೆ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಿ ಅದು ಆಕ್ಷನ್ ತಗೋರಿ ಸರ್. ಮಶಾಣದಾಗಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾನು ಕೂಡಿಸ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕುಂತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾತಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಗಲೀಜಿದೆ ಸರ್, ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೋಗಿ ವಾಪಸ್ ಬಂದೆ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಊಟ ಮಾಡೋದು ತರಕಾರಿ ಎಲ್ಲಿ ಮಾವಿರೋರು ಏನ್ ಹೇಳಾರ ಬಿಟ್ಟವ್ರು ಎಲ್ಲೇನೆ ನಾವು ಹೇಳಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಕತ್ತಾರ ಸರ್. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಿದೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸರ್? ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಕುಂತ್ರೆ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಒಳಗಿಂದ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅವರು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಒಂದೇ ಕಾನೂನು ಇದೆನಾ? ದಿನಕ್ಕೆ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಅಲ್ಲಿ 300 ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ. ಎಲ್ಲ ಲೀಸ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂಗಡಿ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಯಾರ. ನೀವು ಅದು ನೋಡಕತ್ರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ನೋಡಿಲ್ಲ ನೀವು. ಬರೀ ಇಲ್ಲೇ 2 ದಿನ ಎದ್ದಾಳ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ದೌರ್ಜನ್ಯದಿಂದ ಅಲ್ಲೇ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಜಗಳ ಚಾಲ್ ಆಗ್ತಾವ. ಅಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಪರ್ಮಿಷನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿ, ಪರ್ಮಿಷನ್ ನೀವು ಕೊಡೋರು ನೀವೇ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದೇ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾತಾಡೋರು ಅವರು ಬೇರೆ ತಲೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇದಾವೆ, ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾನು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಚಿಕ್ಕದಾಗುತ್ತೆ, ಹೋಗಲ್ಲ. ಅದೇ ಕೇಳಕತ್ತೀವಿ. ಡೈಲಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡಕತ್ತೀವಿ, ಡೈಲಿ ಪೇಪರ್ ಅದೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಥಾರಿಟೀಸ್ ಇದಾವಲ್ಲ, ತಗೊಂಡೋಗಿ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ತೋರ್ಸ್ರಿ, ಮತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ತೋಗಿ ಹೋಗಿಸ್ರಿ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಸಾಯಕ್ಕೂ ರೆಡಿ ಇದ್ದೀವಿ ಮೇಡಮ್. ನಾವು ಅಥಾರಿಟಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲ
ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಗಾಡಿ ಸೈಡ್ ಇಷ್ಟು ಜನ ಯುವಕರಿದ್ದಾರೆ, ಇಷ್ಟು ಜನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ತಿನ್ನೋರಿದ್ದಾರೆ, ಇವರೆಲ್ಲ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಕತ್ತೀರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ. नाजरीन, आग बुझाने वाली गाड़ी को भी बुलाया गया। ये गाड़ी बुलाने की वजह यह है, व्यापारी किसान अपने आप पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगाने की कोशिश कर रहे थे। फिलहाल उनको रोका गया है। म्यूनसिपालिटी के भी जिम्मेदार आए हुए हैं। ये पुलिस का वैन आप देख सकते हैं, मौके पर पुलिस भी है। रात के तकरीबन 3 बज रहे हैं। म्यूनसिपालिटी के हालात ऐसे हैं, ना तो रोडें ठीक करते हैं, ना तो लाइटें लगाते हैं, ना नालियां साफ करते हैं। रोजगार हासिल कर रहे बेचारे तरकारी फरोख्त करके अपने गुजर बसर कर रहे हैं, उनको रोका जा रहा है। हमारे 5 बेटे, हमें कहाँ जाना? कौन लेता हमारे काम को? उम्र भी हो जा रही, कौन लेता हमारे काम को? महावीर देता घर के पास। हमारी उम्र भी खत्म होने का ये भी रात को जागना, रात को 11-12 बजे जाकर लाना मारा। ये कैसी जुल्म जबरदस्ती है पता नहीं। ये देखिए लोग कितने परेशान हैं। तरकारी आ रही है, दोनों तरफ से रोका गया है। तरकारी को अंदर आने नहीं दे रहे हैं। किसानों को रोका जा रहा है। अगर यहाँ पर कुछ हादसा होता है, लोग अपने आप पर पेट्रोल छिड़क कर अगर आग लगाते हैं, तो इसके जिम्मेदार कौन है? ये ऐसा व्यापार करना, तरकारी बेचना, ऐसा क्या संगीन जुर्म हो गया है? ये समझ के बाहर है। बिजनगेरा ये यहाँ के रायचूर के बोलो। ये बिजनगेरा के, ये बिजनगेरा के बजा, ये बिजनगेरा के, बिजनगेरा के ट्रेनो यहाँ के ले भाई। ये रायचूर के लोकल के ट्रेनो बिजनगेरा के। ये बिजनगेरा पूरा बिजनगेरा बोल हाँ, ये भी बिजनगेरा भैया सर सीधा बिजनगेरा सर। ಎಲ್ಲರೂ ಸುಟ್ಕೊಂಡಿ ನೋಡ್ರಿ, ಉಸ್ಮಾನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎಲ್ಲ ಸುಟ್ಕೊಂಡು ಸಾಯ್ತೀವಿ ಸರ್. ಉಸ್ಮಾನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಜಾಜಿ ನಮ್ಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಎಲ್ಲರೂ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕೊಂಡ್ ಸಾಯ್ರಿ. ಮಾತಾಡ್ಬೇಡಿ, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟದು. ನಾವು ಇಷ್ಟು ಜನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿಂದ ಇದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ
ಎಲ್ಲಾನ ತೋರ್ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಲ್ಲ ಬಂದು ನಾವು ಮಾತಾಡಿವಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಗೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಸೆಟ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗುತ್ತೆ ಗಾಡಿ ಹೋಗಕ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಗಾಡಿಗಳು 100 ಬರ್ತಾವ್ರಿ 100 ಬರ್ತಾವ ಡೈಲಿ 100 ಬರ್ತಾವ ಇಲ್ಲಿ 100 ಗಾಡಿ ಬರ್ತಾವ ಸರ್ 100 ಗಾಡಿ ಬರ್ತಾವ 100 ಗಾಡಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ಅಧಿಕೃತ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅದೇ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಮಾರಿ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 3 ವರ್ಷದಿಂದ 4 ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಾಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು 3 ವರ್ಷದಿಂದ 4 ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಹೌದು ಸರ್ ನೀವು ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಂಡು ಕೊಡ್ರಿ ಎಲ್ಲಾನು ಕೊಡ್ರಿ ಕೊಡ್ರಿ ಉಸ್ಮಾನಿಯಾ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹೋಗ್ರಿ ಸರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಏನಾಯ್ತು ಸ್ಟೇ ಆಯ್ತು ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಒದ್ದು ಕರ್ಸಿದ್ರು ಅವಾಗೇನು ಯಾರನ್ನು ಬಂದು ಮಾತಾಡಿದ್ರ ನೀವು ಯಾರು ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ದಿನಾನಿತ್ಯ ಅಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೋಗಿ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ರಾತ್ರಿ ನೋಡಿ ಬಂದೀವಿ ಗೊತ್ತಾ ಇಲ್ಲೇ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಇದ್ರೆ ಬೆಂಕಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಗಲಿ ಮೇಡಮ್ ಗುಡಿ ಮೇಡಮ್ ಮಾತಾಡಿ